प्रभु ने सानू एक हुक्म दिता है सेवकां नूं, जदों तुसीं रस्ते दे विच जांदे हो कोई भी चीज़ का लालच नहीं करना, कोई भी चीज़ ना मंगो। तो सचमुच असी मेरी पूरी टीम इस गल की गवाह आ। भावें असीं लुधियाने जाइए तो भावें जम्मू चाहे राजस्थान, कभी भी पहला पैसा किसी के कोलों नहीं मंगया कि 3000 का तेल लगना जे। अगला भावें मान लो असी पठानकोट गए हैं, असी 2500 रुपये च गड्डी कराई है, 2500 रुपया लगा, अगला भावें 1000 रुपया दे दे। हालेलुया। असी कदे भी, क्योंकि असी परमेश्वर का हुक्म पूरा कर रहे हैं। हाँ अगे पढ़ांगे। अति जिस नगर या पिंड विच वड़ो, दूजा हुक्म यह आ कि जिस नगर चाहे पिंड या शहर होवे भावें, जे तुसी वड़ो, हाँ पुछो भई इत्थे लायक कौन है। हालेलुया। की कहा गया है? जदों तुसी अगले दे घर दे विच जाओ, जेड़े पिंड चाहे गली दे विच वड़ो ते पुछो कि इत्थे लायक कौन है। हाँ अति जिन्ना चिर ना तुरो उत्थे ही टिको। हालेलुया। जिन्ना चिर ना उतो तुरो उत्थे ही की करो। हालेलुया। उत्थे टिको। एक होर तुहानूं मैं गल दसना, साडी पूरी टीम जानती है। मैं भी कई बारी पास जी हुणां दे नाल गल कीती। मान लो जे असीं गुरदासपुर चले आ ते बटाले का भी टाइम रख लो, कलानौर का ते धारीवाल का, 4 जगह तो भुगता के, पर प्रभु का वचन की कह रहा है? कहता जिथे ही जाते हो उत्थे ही की करो, उत्थे ही टिको। तो सचमुच जदों की भी असी मिनिस्ट्री शुरू की है, जेड़े घर में टाइम देना एक नूं ही देना है। भावें वो राजस्थान क्यों नहीं गा, भावें वो जम्मू क्यों नहीं गा, भावें रस्ते दे विच, भावें असी मान लो पिंड मालोवाल दे विच गए हैं, इत्थे पूरे सब गवाह बैठे हैं। जे असी एक घर में टाइम दिता तो एक ही घर दे विच वापस आ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन च लिखा, जिस भी नगर दे विच वड़ो वेखो कि उत्थे लायक कौन है। मान लो असी जाना है मालोवाल, एक घर ने सानू बुलाया, असी दूजे घर भी जाके वड़ गए, तो भैन भावें जांदा नूं गोया फेरन डे होए बेचारी, उन्हें कहना पास्टर जी किधरों आ गए, मैनूं तो पता ही नहीं है ना। जिहड़ा घर लायक होवे, जिन्हें तुहानूं बुलाया उत्थे ही जाओ। हाँ और घर विच वड़दियां उसदी सुख मंगो। ते की करो? घर दे विच वड़दियां ओहदी सुख सांद मंगो। सेवकां दा ये काम है। सेवकां दा जिहड़ा सेवकां दा काम है, वो सेवकां ने करना, जिहड़ा तुहाडा काम तुसी करना है। हाँ और जेकर घर लायक होवे तां ओह तुहाडी शांति ਉਹਨੂੰ पहुंचे। जे वो जिहड़ा घर आ लायक होवे शांति दे, तुहाडी जिहड़ी शांति आ उस घर दे विच ठहर जाएगी। और नहीं तो जिहड़ी शांति आ, जिहड़ी तुसीं शांति लैके गए हो, प्रेयर करके गए हो, जिहड़ा परमेश्वर ने तुहानूं काम दिता आ, नहीं तो जे वो घर लायक नहीं गा, वो बरकत जिहड़ी आ तुहाडे नाल ही वापस तुर पवेगी। हाँ पर जे लायक ना होवे तां तुहाडी शांति ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ आवे। हालेलुया। मैं पूरा ये वचन जानना, मैं तुहानूं इस तरह भी सुना सकना। पढ़ा मैं इस करके रहा हाँ कि कई बारी इंसान के दिमाग के बहुत सारे नवे लोग आ कि पता नहीं खरे कोलों ही मन घड़त कहानियां दसी जाते, क्योंकि अजकल लोगों को कहानियां सुनने का बहुत शौक है। बहुत सारे डेरे खुले घड़त कहानियां सुना के सुन के ते असी वापस, पर यह प्रभु का की आ जिंदा वचन है, परमेश्वर का जिंदा वचन है, जिहड़ा तुहाडे सिर दे वालों तो लैके पैरों के नोहां तक एक एक गल तुहानूं दसदा है। सेवकां नूं तुहानूं भी तुसीं किस तरह करना है, किस तरह चलना है, किद्दां अपने बच्चों के नाल चलना है, किस तरह घर दे विच रहना है, किस तरह अपने माँ बाप के नाल रहना है। अगे पढ़ांगे। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ, पिछली लाइन पढ़ांगे फिर। पर जे लायक ना होवे, जे घर लायक ना होवे, ध्यान दे नाल सुना, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ शांति ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही वापस आ जाएगी। हाँ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਅਥਵਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟੋ। हालेलुया। लिखिया तुसी वो घर दे विच जाओ, ओदी सुख संद मंगो, जेकर लायक होवे ते तुहाडी शांति तुहाडी बरकत जिहड़ी तुसी लैके गए हो उस घर नूं मिल जाएगी। जेकर वो घर लायक नहीं गा
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਦਵੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਨਿਆਉ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਉ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਨਿਆਉ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਉ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਬਰਕਤ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਤ ਮਜਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਨੀ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾ, ਹਨਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂ। ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਣ ਗੱਲ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਪਰ ਚੌਕਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਸੱਪਾਂ ਕੋ ਨਾ ਡਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਚੌਕਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਰਹਿਣਾ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜਰੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਹਾਂ, 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਦੱਸੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋੜਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਬੋਲ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਭਾਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਫੜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੜੋ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੰਤ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਕਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਾਉਣ ਤਦ ਦੂਏ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੋਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੇਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
नहीं आवांगा ते फिर कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ जी, चेला गुरु नालों वड्डा नहीं, चेला गुरु नालों वड्डा नहीं, ना चाकर अपने मालक नालों, ना नौकर अपने मालिक दे नालों। इन्ना बहुत है जो चेला अपने गुरु जिहा अते चाकर अपने मालक जिहा होवे। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਆਲਜ਼ਬੂਲ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 23 ਨੂੰ ਪੜਿਓ। ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਾਉਣ ਤਦ ਦੂਏ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ। 24। ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛੀ ਪੜ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। 27 ਪੜੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਭੂਆ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੋ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਭੂਆ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ? ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਾ ਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਹੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹੈ ਨਾ? ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਯੋਧ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਪਰਮਜੀਤ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਪੈਸਾ ਪੁੱਛਾ ਮਿਲਿਆ? 1 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ? ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ। ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਪੂਜਾ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਮਾਈਕ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਖੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਨਣ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਅੰਦਰੇ ਮੈਂ ਬਲਬ ਜਗਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ? ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ? ਭੂਆ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਏ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਆ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪੜੋ। ਭਲਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ 28 ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੜਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਤੀ ਆਦਮ ਪੜੋ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾ ਭੂਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਗਈ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਈਏ, 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਧਰ ਸੂਟ ਸੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂਡਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੈਂਤੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੂਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੂਆ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭੂਆ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਦੋਂ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਾਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪੜਿਓ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰਿਓ ਕਿ ਘਰੇ ਪਾਉਣ ਲੈਣ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯੋਗ। ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹੇਗਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਕਿੱਕ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਗੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੇਲੇ ਠੋਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਸਲੀਬ ਕੀ ਚੁੱਕਣੀ। ਸਲੀਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਲੀਬ ਹੋਰ ਕੀ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵਾਵਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਪੂਰਾ। ਆਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਮਰ ਜੇ ਰੁੜ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਲੀਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੰਗ ਦੇਣ ਕੇ ਲਟੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਲੀਬ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਵਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗਵਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਤੀ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਲਈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੇ ਚਰਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ 2 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਗਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ ਵੜਦੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੂਆ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਡੀਕ ਟੋਕੇ ਚਲ ਗਈ ਭਾਈ ਬਰਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਭੂਆ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ 2-3 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 40 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗੋ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਇਹ ਧਰਮੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਊਗਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਵੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੀ ਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕਦੀ ਨਾ ਗਵਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਵੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਵੈਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਜਨ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੇਟਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਾ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਠੇ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 100 ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਧਰ ਵੀ LED ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਚੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਆ। 12 ਚੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ 12 ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਘੱਲਿਆ ਬਈ ਜੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਚੇਲੇ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤੇ 2 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼।